Hello. Thank you so much, sir, for such a beautiful introduction. My name is Saurabh Lohani. I don't know if the mic is clear or not, but I want you to listen to me with your whole heart. I was just like you, probably 10 years before you were born. And after I completed my high school, I left for US. I studied my undergrad and grad school in the US. It's getting fixed. That's what technology is all about. It's never in our control completely. So, I left for the US. I studied in the US for about 8 years in full scholarship and I came back in 2012. 2012मा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट फर्केर आइसकेपछि I've been working in Nepal. But that's not important. Let me ask you a question before I dive deep into this session. म दुईवटा क्वेसन सोध्छु ल मलाई यो क्वेसनहरु सोध्न एकदमै मन पर्छ र म धेरै जस्तो तपाईहरु जस्तो युवाहरु भएको ठाउँमा यो क्वेसन सोध्छु. Now my first question is, how many of you want to become successful? Please raise your hands up. Okay, good, great, amazing. Almost सबै जना हैन. बोल्न नथाल्नुस् र हेर्न नथाल्नुस्. तपाईलाई यदि वास्तवमै सफल बन्न मन छ भने हात मात्र उठाइदिनुस्. See, sometimes response is not speaking but doing the things that people have asked you to do. Not every time you should be so entitled that 2 सेकेन्डमा पनि बोल्न सुरु गरिहाल्ने. So now I understand that you want to become successful. But that is not important. यो कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन. एउटा 2-3 क्लासमा पढ्ने बच्चालाई पनि सोध्यो भने भाइ तँ सफल हुन चाहन्छस् भने उले पनि त्यो तोते बोलीले चाहन्छु भनेर भनिदिन्छ होला. But my second question is more important. Second question को एन्सर कसैलाई थाहा छ भने चाहिँ हात उठाइदिनु होला. How to become successful? प्लिज मलाई पढेर हार्ड वर्क गरेर यस्ता खालको एन्सर चाहिँ नदिनु होला ल. सेकेन्ड फर्स्ट क्वेसनमा सबैको हात उठेको थियो. डोन्ट से डिसिप्लिन यो यता फलाना ढिमकाना यो सब यो तपाईहरुलाई सानैदेखि च्यवनप्रास दिँदा तपाईहरुलाई दिमागमै यही सब चीज भरिसकेको छ. सो सेकेन्ड क्वेसन इज हाउ टु बिकम सक्सेसफुल. प्लिज लेट मी नो. इफ एनीबडी नोज द एन्सर प्लिज रेज योर ह्यान्ड्स अप. ओके, प्लिज लेट मी नो. Consistency and hard work. Yeah, again, please listen to what I'm saying. That's a beautiful answer. त्यो एकदम बेसिक कुराहरु हुन्. यो चाहिँ यो लेभलको विद्यार्थीबाट अब यो हायर लेभलको कुराहरु एक्सपेक्ट गरिरहेको छु. See, if you were in grade 10, I would have definitely accepted that answer. But you're in grade 11, 12 now, or grade 10. She's in 10. Okay, so I accept that answer. So what else? What else? Give me better answer. Don't give me consistent hard work, discipline, so on and so forth. To know how money Well, just give me a second, all right? I'll come to you. Mix of doing the work that you love and what you're good at. Mix of work that you love and You're good at. what are you good at? Yeah. Learning how to make money from what are you good at and what do you Like? what do you like? So if you combine those things, you become successful. In a way, I accept that answer. To know how actually money works, and once Warren Buffett also said that if you can make money while you are sleeping, then you will become successful. Very true. That comes in the second stage of life, but I accept that answer. Anybody else? Yeah, please give it a shot. To overcome our fears. To overcome your fears. Absolutely. Please sit down. Now, let me tell you this, all right? What he said, what Warren Buffett has said, he has said one more thing. What he said is if you want to become successful at the age of 27, you need to start working at 17. Because it takes almost 10 years to become successful. 10 वर्ष लाग्छ के कुनै पनि जनरमा तपाई काम गर्न थाल्नुभयो भने 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ before you start making money or before even you start getting noticed by people that oh my god, this is somebody that I would want to be like भन्नको निम्ति पनि 15 वर्ष लाग्छ. I studied in the US. मलाई के लाग्थ्यो भने नेपाल आइसकेपछि मलाई त दिन 2 गुना रात 4 गुना जस्तो लाग्थ्यो के मलाई. Because I was already working in a bank in the US. म नेपाल फर्केर आउने बित्तिकै त मेरो लागि त भनौं न everything is available at my doorsteps भने जस्तो लाग्थ्यो. But I had to work almost 10 years to make sure who I am and what I do. Now let me ask you another question, all right? यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई 2 देखि 3 मिनेट दिन्छु. Maybe I'll not take response from everyone because 100 जनाको response accommodate गर्न सक्नु भनेको यो ठुलो कुरो हो. I would not be able to accommodate 100 people's response.
But let me ask you a question. I want you to think of one leader, all right? One leader. एकजना. र why that leader भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले डिसाइड गर्नुस्. Please refrain from using any political leaders, ल. They are political leaders. I am asking you for leaders in अरु genre, not political genre. So please keep the political leaders aside. तपाईको लागि who is that one leader and why? Who said Hitler? Let me tell you, you will be the first person to flunk in life. त्यहाँ पछाडी बसेर कसले भनेको नि थाहा छ मलाई. हिटलर भन्न धेरै सजिलो छ. अब तर मेरो लिडरशिपले के भन्छ भने त्यो बच्चालाई पनिश गर भन्छ. तर मैले पनिश गरे भने त्यो बच्चा र ममा फरक केही पनि हुँदैन. द्याट्स लिडरशिप. उसलाई जसरी हिटलर भन्न आयो मलाई किम जोङ उन भन्न पनि आउँथ्यो होला. तर उमा र ममा फरक छ. द्याट्स वाइ हि इज सिटिङ इन द ब्याक र चारजनाको फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ दम आइरहेछ बोल्नलाई. बोलेर आँखा मिलाउन पनि सकेको छैन. तर मैले किम जोङ उन भन्न सक्थेँ. तर मैले भनिनँ. द्याट इज लिडरशिप. चारजनाको आडमा त कुकुरले पनि मान्छेलाई लहर्छ क्या बाटोमा. होइन एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ निकाल्नु पर्यो कि त्यो. अझ विशेष गरी समाजले एक्सेप्ट गर्ने अगाडि आएर ठुलो स्वरले लाउडली भन्नु पर्यो र त्यो बोलेको शब्दलाई वहन गर्न सक्नु पर्यो. लिडर भनेको त्यो. That's the difference. Now I want to take the name. I would refrain the guy whoever said Hitler पछाडी बसेर ताकि चारजना मान्छेले ताली पिट्छ भन्ने उसले चाहिँ नबोल्दियो. अरूले चाहिँ भन्नु होला. What Elon Musk? Why? Because when he was at least, he didn't give up, and he always tried to continue and pursue his dreams. Let's say didn't give up, Ainda? Yes. Didn't give up. Okay, Elon Musk. Very true. Please sit down. Yeah, please put your phones on silent, all right? That's also leadership. Please put your phones on silent mode. That's also leadership, knowing what to do, where. एउटा Elon Musk को नाम आयो. Anybody else? Any other leader that you want to be, you want to remind? कोही छ? Please. Ratan Tata. Why? Kindness. Very true. Musk, Tata, kindness. Please sit down. Who is next? Please. Dalai Lama. Dalai Lama. Why? Love, compassion, Love and compassion. helpful nature to others. Okay. भनौँ न लभ र कम्प्यासन भइसकेपछि मान्छेले अरूलाई हेल्प गरिहाल्छ के. थ्याङ्क यू. What next? Jeff Bezos. Why? Because I think that he created an impact by solving the world service department, service genre. Okay, solving problem Impact for his impact. in service. Let's say okay, please. John Paper Morgan. John Paper Morgan. Please teach me about him. For how he solved US's financial crisis and many other, how he modernized the US industries. What's his name? John? John Paper Morgan, JP Morgan. JP Morgan. Very true. Okay. Anybody else? Anybody else? Okay, I'll come back to you. Nelson Mandela is very truly a good. Malala. Why Malala? Because after winning so many diamonds, he still supported education system for girls. Short but still fought. I don't know how she writes her name, but there was somebody at the back. Yeah.
Lionel Messi. Okay. That's okay. It's absolutely fine. It's a personal choice, lo. Please don't start a war between Ronaldo and Messi. Because it's personal choice. It's everybody's personal choice. Listen, सामाजिक सञ्जालमा झगडा गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो देखिन्छ, बट एउटा लिडरले चाहिँ के जान्छ भने उसको चोइस मेसी हो, मेरो चोइस होइन, बट he also can love his choice, I also can love his choice वाला. I don't care who loves who. Personal human being. So why? Okay. Team before I. Okay, I'll take two more responses. I think there was somebody who raised his hands here, and then there was somebody here. My choice of leader is not actually in real life. Okay, He's in an anime. okay, His name is Captain Irwin. No, Commander Irwin from AOG. Why I think is because he was able to convince people to ride to their own deaths on the name of humanity, while completely accepting and telling everyone that they were riding to their death. He led and charged with him and his team to death. let's say they were able to motivate people, right? Yes. Fantastic. Somebody said something, I'll come back to you. Because he has hit the goal on the pathway, he wasn't fantastic. Somebody is trying to make their image good, so I'll give that person a chance. Yes. Not all. Yes. Nelson Mandela, why? Mandela, let's say. Why? Because he has hit the goal on the pathway, he wasn't fantastic. He was not accepted, but he was not accepted, but still achieved goal. Okay, last. Yes. From the line of Hitler. Yes? Abdul Kalam. Why? No, not you. I'm so sorry. Thank you so much. Abdul Kalam. But before you, there was somebody at the back. Luis Carlos. Who? Luis Carlos. Who is he? He's the founder of Linux. Linux. What's his name? Louis? Carlos. Let's say Louis, okay? Okay, why him? He overcome his fear on Microsoft. He overcame fear of what? Microsoft. He thought that Microsoft is killing his personality, so he made his own OS by using Linux. Okay. Yeah, I can see he has few supporters. Okay, listen. What I understand is, do you know what is one thing common among these people? के common छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Yes? They didn't give up. They did not give up. What else? यिनीहरू बीचमा common के छ? Most of them have the habit of reading books. सबैभन्दा कमन के छ यिनीहरूमा भने नि यिनीहरूसँग कसैसँग नि पैसाको कमी छैन। फ्रेङ्कली भन्ने हो नि, अन्यथा नलिनु होला, कसैसँग पैसाको कमी छैन। तर यहाँ कसैले पनि he is my leader because this person makes tons of money भनेर कसैले पनि भन्दैन के। Nobody cares where you come from. Nobody literally cares how rich your parents are. Nobody literally cares how poor of a family you come from. Nobody literally cares तपाईको background कस्तो छ भन्ने कुरा हो के। At the end of the day, what people care about in your leadership is, did you give up or not? Were you kind or not? मान्छेलाई उडाउन त मैले यो उडाउन सक्छु के, तर संसारभरिका मान्छेले अहिले सबैलाई उडाइरहेछ, म चाहिँ किन माया गर्ने नबन्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या मेरो मनमा। अहिले यहाँबाट बाहिर जाने बित्तिकै दुईजनाले मेरो कुरा काटिदिन्छ कि यस्ता कुरौटी त कति छन् संसारमा, म किन त्यो कुरौटी बन्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या मलाई। That's the difference between a normal human being and a leader, according to me, मेरो हिसाबले। लिडरमा हुनुपर्ने गुणहरू भनेको लभ, कम्प्यासन, सल्भिङ प्रब्लम, US फाइनेन्शियल क्राइसिस सल्भ गर्यो,
भनौँ न मलालाको कुरा गरिदिउँ नि, short but still fought for women rights in Pakistan, team before I, motivate people. After all, this is what it takes to be a leader. Now I want you to ask yourself a question, what makes you a leader? संसारभरिको ज्ञान त हाम्रो भित्र भरिएको छ। आज को मान्छेले कति डलर कमायो, को मान्छेले के गर्यो भन्ने कुरो त तपाईलाई र मलाई थाहा छ। But I want to ask you one question, कि what makes you a leader? Just because somebody has given you a title, you become entitled to a leader or what it is. Okay. Can anybody answer the question, what makes you a leader? तपाईलाई चाहिँ के चीजले लिडर बनाउँछ? म सुन्न चाहन्छु। What makes you a leader? Anyone? Willpower. Who said it? Please stand up. Willpower for what? What would you do with your willpower? And I really appreciate your answer, right? के गर्छौ त त्यो willpowerले? यो त कस्तो भयो नि, कस्तो भयो भने यो चाहिँ हामीहरूलाई सरले पहिला त्यो नेपालीमा भन्नुहुन्थ्यो कि पर्यायवाची शब्द लेख भनेर, अनि चाहिँ ठ्याक्क त्यही चिजलाई अलिकति फरक तरिकाले लेखिदिएपछि पर्यायवाची हुन्थ्यो, वा चाहिँ यसको मिनिङ भन भनेर भन्यो भने त्यही चिजलाई चाहिँ नेपालीमा भन्ने मिनिङ बन्थ्यो कि विल पावर भनेकै त्यो स्ट्रेन्थ हो। बट त्यो विल पावरले चाहिँ तिमीले गर्छौ कि अब आउने 2 वर्षमा? त्यो विल पावरले मैले अब एउटा गोल छुट्याएको छु भने त्यो गोललाई कसरी अचिभ गर्ने भने चाहिँ काहीँबाट पनि एउटा वे निकाल्छु के आइडिया निकाल्छु। I'll tell you one thing, with that willpower, make sure that you don't quit in your hardest time as whatever position you have taken in this college. As simple as that. हामीलाई शब्द वा भोक्याबुलरी चाहिँ एकदमै ठुलो आउँछ के, तर every time you get opportunity you end up complaining. Please sit down. जस्तै कि opportunity भनेको बाजा बजाएर आउने चिज होइन। डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिन्छौ भाइ भनेर सरले सोध्छन्, ए सर भनेर भोलिबाटै सुरु हुन्छ। तिमीहरू चाहिँ डिबेट कन्टेस्टमा भाग लिन्छौ, तिमीहरू भने न सर डिबेट म बोल्नै आउँदैन, अगाडि गएर बोल्नै सक्दिनँ। गिभ वान अपर्च्युनिटी टु एनीवन, यु कम्प्लेन। लास्टमा गएर आफूमा क्षमता डेभलप गरिन्न के भनिन्छ नि, यो बुढाले त मलाई देख्नै सक्दैन यार, डान्समा नि मलाई देख्छ होइन, सिङ्गिङमा नि मलाई देख्छ, ड्रामामा पनि मलाई नै देख्छ, सबै चिजमा मलाई देख्छ। What are you expecting? All of a sudden somebody will make you the managing director of Reliance International College? Opportunity त यही सानो चिजबाट आउने होला नि त तपाईहरुलाई। Every time you get opportunity, number one, मेरो आफ्नो स्कुलको कथा हो है यो। I became a leader when I went to the US because हाम्रो पालामा त यस्तो कलेज त हामीहरुले कहाँ परिकल्पना गर्ने हो र। बिहान एउटा क्लासमा हामीहरुलाई हालिन्थ्यो, 4-5 वटा सब्जेक्ट हुर्रै पढिन्थ्यो, घर गइन्थ्यो, खाइन्थ्यो, सुतिन्थ्यो, होमवर्क गरिन्थ्यो, फेरि भोलि बिहान त्यही रुटिन हुन्थ्यो। यस्तो हल हुनु, एयर कन्डिसन रुम्स हुनु, वा चाहिँ टिचर्सहरुले तपाईहरुको लिडरशिपको लागि डेभलप गर्ने भनेर सोच्नु भनेको त इट्स अ फार क्राई। हामीहरुले माग्दाखेरि पनि दिनुहुन्थेन, उहाँहरूले वेलकम फेयरवेल केही पनि हुन्थेन हाम्रो पालामा। बट तपाईहरुलाई यो अवसर छ के, तर यो रुममा हालेर कसैले सुन्नको निम्ति राख्दैछ भने पनि फेरि 2 घण्टा कोचेर भाषण पेलाइनेहरूले भन्ने खालको हुन्छ। त व्हाट इज इट दैट यु वान्ट इन लाइफ? यु आर सो अनक्लियर। लिडरशिप भनेको मान्छे त कस्तो हुन्छ भने you know what you want in life and then your habits align with whatever you want to get in life. तपाई सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने your habits should be aligned to be सफल। तपाई सफल बन्न चाहनुहुन्छ तर ह्याबिट्सहरु चाहिँ आवारा जस्तो छ भने तपाईको चाहना मात्रै सफल बन्ने हो। म लेखेर दिन्छु, तपाई सफल बन्न सक्नुहुन्न। So as a leader, number one thing is have habits which would help you make successful. म अझै पनि भन्दैछु ल, यो पछाडी बसेको भाइ बहिनीहरुलाई विशेष गरी अझै पनि सर त्यहाँ बसेर तपाईहरुलाई कन्ट्रोल गर्न परिरहेछ भने अब तपाईहरुसँग कलेजको जम्मा 4 वर्ष छ के। You guys are not kids. अबको यो 11-12
सकेपछि तपाईँहरूकै बुवा आमाले यति टर्चर दिन्छन् कि तेरो साथीभाइहरूले कमाउनु थालिसक्यो तैँले चाहिँ किन कमाउँदैनस् भनेर केटाहरू त फ्रस्ट्रेटेड भइसक्छ मैले मेरो बाबुआमा पाल्न सकिनँ काँधमा बोझ आयो मेरो भन्ने खालको हिसाबले फ्रस्ट्रेट भएर कता हिँड्ने हो के गर्ने हो थाहा छैन सबै हिरोपन्थी अबको 4 वर्षमा निस्किन्छ त्यो न समयमा बुद्धि आओस् साथीहरू Number 1, build habit. And still at the age of 18, if your teacher needs to control you, that's another problem. पहिलो थियो भाइले भनेको कुरा अब दोस्रो what is that quality in you that makes you leader? Somebody please tell me. के छ क्वालिटी तपाईभित्र? Who said that? I want to hear. Please come over in the stage. How? Please. I absolutely like this guy. I want somebody to give him a mic, please. I want somebody to please give him a mic. I want somebody to give him a mic. If there is a mic. Okay, please sit in the center. Okay, a handheld mic is also good. छ भने ए हजुर यतिकै हातमै लिएर कानमा लाउनु पर्दैन Okay, I want you to give me 1 minute on what is the difference between confidence and overconfidence. Who said confidence? Okay. So you said fear. Fear makes you a leader. Someone makes leader. Fear makes someone a leader. Okay, please tell me 1 minute. Just like my learners को भने Talk to your friends. I'm listening. उसले fear माइक्रोसफ्टले fear के आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटी युज गर्छ भनेर उसले चाहिँ लिनक्स बनाएको उसको एउटा लिनक्सको CEO भएपछि चाहिँ उसको एउटा लिडर भयो नि त लिनक्सको एउटा लिडर भयो नि त हैन लिनक्स भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको आइडेन्टिटी यस्तो हिडन गर्छ कि जुन चाहिँ काहीँ पनि तपाईँ भेट्दैन कोअर्डिनेट्सहरू पनि केही पनि भेटिँदैन भन्ने टाइपको चाहिँ उसले बनाएको थियो र उसको चाहिँ धेरै सर्भर बेस पनि थिएन वान कम्प्युटर एन्ड वान सर्भर भनेर जस्तो टाइपको Presentation is on by. यसले गर्दाखेरि नि उसलाई एउटा CEO Okay. Let me stop you right there. यो 2 वर्षमा तपाईलाई के फियरले चाहिँ सक्सेसफुल बनाउँछ? किनभने हामीलाई लिनक्सको बारेमा त धेरै थाहा भयो आफ्नो बारेमा पनि थाहा हो अलिकति तपाईलाई चाहिँ यो 2 वर्षमा चाहिँ के डरले चाहिँ सफल बनाउँछ मलाई स्ट्रेस भइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि म त्यसलाई ओभरकम गर्न खोज्छु त्यसले गर्दा पनि त्यो again think it's a very nice answer about Microsoft but again I'll ask you a question what fear in these 2 years will make you a better leader के डर छ होला त्यस्तो 2 वर्षमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एउटा बेटर लिडर बन्न मद्दत गर्छ के डरले पछि गएर मैले के गर्न सक्दिन कि पछि गएर म के बन्दिन कि भन्ने टाइपमा एब्सोल्युटली प्लिज यो कुरा चाहिँ मनमा राखेर बस्दिनुस् ल किनभने जुन हिसाबको तपाईलाई डर छ त्यो डर तपाई पछाडी बस्दा देखिदैन सो लेट मी टेल यु वन थिङ इफ त्यो डर छ भने मान्छेले त्यो डर अनुसार बिहेभ गर्छ डर भयो भने डर अनुसार बिहेभ गर्छ मलाई के डर लाग्छ म तपाईहरुलाई भन्छु ल एट द एज अफ 17 आई लस्ट माई फादर टु क्यान्सर 17 वर्षको थिएँ तपाईहरु कतिजना 17 वर्षको हुनुहुन्छ होला थाहा छैन मलाई I was evicted out of my high school because I could not pay tuitions. Exams was like यति दयालु थिएनन् के पहिलाको स्कुलहरु अब हाम्रो उमेरमा पढ्ने मान्छेहरुलाई थाहा हुन्छ My friends collected my dad passed away 13-14 days prior to my grade 12 को exams. My friends collected money and then they deposited it to the college finally 30 जम्मा 33,000 रुपैयाँ थियो 33,000 रुपैयाँ डिपोजिट गरेपछि मैले एक्जाम दिन पाएको I'll give you another story. I got full scholarship in University of Central Florida. तर विडम्बनाको कुरो के थियो भने मलाई उडेर जानको निम्ति त्यो युनिभर्सिटीसम्म पैसा थिएन I wrote to my professor that professor I don't have money to board a flight to
your university. So I'm really sorry, probably it's not me. I cannot take the scholarship. You pass the scholarship to somebody else deserve it. मलाई प्रोफेसरको मेल आयो, उहाँले के भन्नुभयो भने scholarship is non-transferable. You are coming to US, I am sending you the tickets, but I know how to get that money back from you. यदि त्यो एउटा मान्छेले मलाई त्यो टिकट नपठाइदिएको भए, त्यो मान्छेले एउटा नगरिदिएको भए, वा मेरो परिवारले मलाई साथ नदिएको भए, विशेष गरी my mother, she was just 39 years old, she had no experience whatsoever of working in any industry. मलाई त डर के लाग्थ्यो थाहा छ भाइ? मलाई डर के लाग्थ्यो भने मेरो स्कुलको फी तिर्न नपाएर जिन्दगीभर आवाराको ट्याग मेरो निधारमा लाग्ने हो कि भन्ने डर लाग्थ्यो। मलाई के को डर लाग्थ्यो थाहा छ भाइ? My sister cannot study because nobody is paying her tuitions भन्ने डर लाग्थ्यो। मलाई के को डर लाग्थ्यो भने my family is not going to accept me in any kind of events because I am broke as hell. That's what is real fear. I used to listen to my teachers like they are giving me जिन्दगी परिवर्तन गर्ने एउटा medicine. I never skipped a class in my life so that I could be somebody, I could return and I could take care of my family. I still work like anything. सरले मलाई 2 वर्षदेखि खोजिराख्नु भएको छ, भेट्टाउनु भएको छैन भन्नु भएको थियो नि। 2 वर्षदेखि म यसरी काम गरिरहेको छु कि म मरे पनि मेरो परिवार चाहिँ मेरो ठाउँमा पर्न नपरोस् भनेर काम गरिरहेको भएर नभेटिएको। फियर भनेको यसलाई भन्छ के? फियर भनेको यसलाई भन्छ। टु बी भेरी अनेस्ट, this is called fear. My fear is if I die and my kids are orphaned, कसैले दयाको दृष्टिकोणले त्यसलाई पैसा नदियोस् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो खालको फियर तपाईहरुमा छ भने यो गुड लिडर। नभए यस्तो यो करोडपतिहरुको एक्जाम्पल दिएर तपाईले उसलाई फियर भएर उ सफल भयो भन्नुहुन्छ भने यस्तो कुराहरु त मैले धेरै कलेजेसहरुमा, धेरै स्कुलहरुमा हाम्रो सानसाना भाइ बहिनीहरुले स्पीचेसहरुमा दिएको सुनेको छु। But 5 years, 10 years down the line, now they are more distracted from life. उहाँहरु लाइफबाट डिस्ट्र्याक्टेड हुनु भएको छ। So, like I already spoke to you, Mandela होला, गान्धी होला, मेस्सी, रोनाल्डो होला, दुईटै राख्दै फेरि झगडा गर्न बस्छन् कि भनेर हैन। यो पनि सोच्नुपर्छ आजकल त यति केयरफुल हुनुपर्छ कि मेस्सी भने रोनाल्डो वाला उफ्रिन्छ, रोनाल्डो भने मेस्सी वाला। अब दुईटैको नाम लियो भने हाल्यान्ड वाला उफ्रिन बेला आउने। वा एम्बापे पनि छ अहिले त, अहिले तनाव छ यो जिन्दगीमा। सो अर्को कुरा, नाउ लेट मी टेल यु, टिचर्स दे आर अल्सो लिडर्स। दे आर अल्सो लिडर्स। योर पेरेन्ट्स दे आर अल्सो लिडर्स। You do not know how many sleepless nights they have had to make sure that you go to this school. Swag देखाउनलाई तेरो दाइलाई चिन्छस् भन्नको निम्ति पनि तपाईको बुवा आमा कति रात सुतेको छैन होला के। त्यसपछि आएर साथीहरुको बीचमा अलिकति swag देखाएर चिन तेरो दाइलाई भनेर गफ ठोक्न पाइन्छ नि त हैन। यसो 2-4 पैसा उडाउन पाइन्छ। Your teachers and your parents are also leaders. If somebody did not build this school seeing कि I would teach students like this, you would not be seated here. आज यो सेसनलाई कन्ट्रोल गरेर यो सेसनलाई यत्रो ऑडासिटी दिनु भएको छ, your teachers are your leaders. तर the reason that we do not see teachers as leaders is जहिले पनि लिडर भनेको चाहिँ करोड र अरब रुपैयाँ जोडिएको मात्र हुनुपर्छ भन्ने कस्तो खालको एउटा मनोवृत्ति बस्यो कि नेपालमा, म यसलाई बुझाउन सक्दिनँ। The same teachers will make you successful in life, but the same teachers we do not have respect for. Let me tell you one thing, आज यही स्टेजमा I am also a teacher. हामी जबलेस भएर यहाँ आएर टिचर भएर काम गरेको होइन ल, यो चाहिँ पहिला दिमागबाट बाहिर निकाल्नुस्। वा संसारभरि कहीँ पनि काम नपाएपछि टिचर भएको होइनन् मान्छेहरू। फ्यान्सी जब छोडेर आएर नेपालमा म विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछु भनेर चाहिँ म हरिलट्ठु भएर फर्केर आएको होइन। It's by choice कि I'll make a difference in somebody's life भनेर आएको हामीहरू। हामीहरूले चाहिँ तपाईले यति चीज दिमागमा राख्नुस्, कुनै दिन चाहिँ तपाई युएस, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जानुभयो भने पनि त्यहाँ पनि टिचर भेट्नु नै हुन्छ। विदाउट टिचर त तपाई जिन्दगीमा जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यो बन्नै सक्नुहुन्न।
So teachers are also leaders. So if you are planning to come into teaching profession, it's a leadership profession. जहाँ मान्छेहरू जो सुन्न चाहँदैन, मान्छेहरू जो लीड गर्न चाहँदैन, मान्छेहरू जो जीवनमा अगाडि बढ्न चाहँदैन, उनीहरूलाई समेटेर बाबु तँ केही गर्न सक्छस्, नानी तँ केही गर्न सक्छस्, तँ यसरी गर, तँ उसरी गर भनेर अनुशासनमा राखेर मान्छे बनाउने लिडर टिचर हो. So these all are leaders, but leaders are not always famous. यो एउटा मिसकन्सेप्सन दिमागबाट हटाइदिनुस् ल. लिडर्स तपाईहरुलाई यो क्लबको सायद यहाँ कतिजना क्लबको लिडर्सहरु को हुनुहुन्छ यहाँ हात उठाउनुस् त. ओके, व्हाट अबाउट अदर क्याप्टेन्स एज वेल वा कुनै अरु चीजको लिडर्सहरु यहाँ बस्नु भएको छ भन्ने चाहिँ हात उठाउनुस् त. क्लास क्याप्टेन होला, क्लब सीआरहरु होला, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरु हुनु होला. सो प्लिज यो उमेरमा चाहिँ सीआरहरु पाउँदा, लिडर्सहरु पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा घमण्ड, एउटा तमक, एउटा मलाई मान्छेले चिन्छ भन्ने वा म कोही हुँ भन्ने आउँछ के. म लेट मी टेल यु दिस, लिडर्स आर नट अलवेज फेमस. तपाईँ फेमस होस् वा तपाईँले लाइमलाइट पाओस् भनेर तपाईँलाई यो पद वा यो चाहिँ आसन दिएको होइन. तपाईँहरूलाई किन यो दिएको हो भने you can hone some skills that you lack in yourself so that you can climb the tree of success in life. I'll give you a beautiful example. आजको क्लास सीआर वा चाहिँ क्लब हेड्सहरु भोलि गएर कलेजेसमा चाहिँ दे बिकम ग्रुप लिडर्सहरु. म ग्यारेन्टी गर्छु यो कुरो. जो मान्छेले अगाडि आएर प्रेजेन्टेसन दिन्छ नि, आज उसले केही न केही काम गरेको हुन्छ कि त्यो मान्छे भोलि आएर प्रेजेन्टेसन दिन आँट आउनलाई. तपाईले यो कुरा पछि बुझ्नुहुन्छ. तपाईको क्लासमा पनि अगाडि आएर बोल भन्ने बित्तिकै यदि तपाईलाई जाउँ जाउँ लाग्छ भने यो अपर्च्युनिटिजहरुले गर्दा हो. नट एभ्रीबडी इन योर क्लास क्यान स्ट्यान्ड अप, गो टु द फ्रन्ट एन्ड प्रेजेन्ट. भोलिको कलेजको ग्रुप लिडर्सहरु पर्सि चाहिँ काममा चाहिँ लिडर्सहरु हो. आफ्नो इन्ट्री लेभल पोजिसनमा पनि उनीहरु नै हो देखिने. आज जो सीआरहरु यहाँ देखिया छ नि, जसले यो 2 वर्ष राम्ररी काम गर्छ, लेखेर राख्नु होला. भोलि तपाई बैंक जानु होला, तपाई आईटी कम्पनी जानु होला, तपाई जहाँसुकै जानु होला. अरु भन्दा छिटो लीड गर्ने भनेकै तपाईहरु. जसले सानो पोजिसनमा छिटो लीड गर्छ उ छिट्टै म्यानेजर्सहरु पनि हुने हो. जो छिट्टै म्यानेजर्सहरु हुने हो उनीहरु चाहिँ कम्पनीको चाहिँ ओनर्सहरु हुने हो वा सीईओजहरु हुने हो. बाटो नै यही हो. There is no other way. तपाईं एकैचोटी I will study, I will finish, and all of a sudden I will go to a place and I will lead an organization भनेर भन्नुहुन्छ भने that's not happening in life. I want to ask you a question. Anybody can give this answer. एउटा बैंकको उदाहरण दिन्छु ल. तपाई साइन्सको स्टुडेन्ट हुनु होला, आईटी को स्टुडेन्ट हुनु होला, म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनु होला, जेसुकैको स्टुडेन्ट हुनु होला. But let me ask you this question. So as soon as you start working in a bank, do you get a position of CEO? No. How do you get it? By working. For how many years? हेर्नुस् 1500 इम्प्लोइ हुन्छन् बैंकमा. 1500 देखि 3000 इम्प्लोइ हुन्छ. बाइ वर्किङ सीईओ हुने हो भने 3000 जना सीईओ हुन असम्भव छ. संभव नहीं छैन. How do they become CEO? What else? Leadership, experience, the way they can control others. Leadership, experience, the way they can control भन्दा पनि motivate others भनौं. What else? Confidence, influence, motivation, teamwork, contribution. What else? Vision, dedication. What else? के हुन सक्छ? Self-reflection. Who said self-reflection? Okay. How many of you do self-reflection? एक फेरि हात उठाउनुस् त. How many of you literally do self-reflection? सरले आएर गाली गर्नुभयो, तपाईहरुले गर्नुहुन्छ कि? गर्नुहुन्छ के? फर्स्टमा त यो भाइले भने जस्तै यताबाट सुने यताबाट उडाउने हो. यो उमेरमा सबैको एउटा ठेक हुन्छ. भगवानले किन दुईटा कान दिएको भाइ भन्ने हुन्छ. फर्स्ट त त्यही नै हुन्छ. सेकेन्ड के हुन्छ? किन यसले मलाई मात्र देख्छ यार. सेकेन्ड यो भनेको डिसबिलिफ कि म त सर्वगुण सम्पन्न छु, यसले त मलाई किन देख्यो भन्ने हुन्छ. थर्ड के हुन्छ? रिटेलिएसन, झगडा गर्ने.
तपाईँले सधैँ मलाई मात्र किन देख्नुहुन्छ सर? यत्रा विद्यार्थीहरू छन्, अरूलाई चाहिँ भन्नुहुन्न, तपाईँले चाहिँ मलाई मात्र देख्नुहुन्छ। तेस्रो रिटालिएसन। चौथो हिरो। अब यो मान्छेले एकचोटि रिटालिएट गरेर सरले ल यो बुद्धि नभएको बच्चा छोडिदिउँ न भन्नुपर्छ। दोस्रो पटकबाट के हुन्छ भने साथीहरूले पनि हु गरेर पछाडि यसो ताली पिटिदिन्छन्, अर्को पालिबाट सधैँ झगडा। बट रिफ्लेक्सन इज अ भेरी रेयर ह्याबिट इन अस नेपाली। जहिले पनि गाली गर्ने बित्तिकै वी फिल द्याट वी आर इन्टाइटल्ड टु फाइट ब्याक। आमाहरूले बिहानसम्म किन सुतेको भन्यो भने झगडा गर्न मन लाग्यो, किन भन्यो होला भनेर कोही सोच्दैन। सरले तैँले किन यसरी काम राम्ररी गरेनस् भनेर भन्यो, झगडा गर्न मन लाग्छ। तर सरले मलाई किन भन्नुभयो भन्ने कुरो कसैले पनि सोच्दैन। जाँचमा फेल भइस् भनेर कसैले भन्यो भने मेरो कलेजै खतम छ भन्ने हो सबैभन्दा फर्स्टमा। सबैभन्दा फर्स्टमा भन्ने नै मेरो कलेजै खतम छ। त्यत्रा विद्यार्थीलाई पढाछन्, सबैजना पास भएको छन्, तपाईँ फेल हुँदा कलेज खतम कि हामी खतम भन्ने कुरा सोच्ने कि नसोच्ने? दिस इज कल्ड सेल्फ रिफ्लेक्सन। सेल्फ रिफ्लेक्सन भनेको वान अफ द ग्रेटेस्ट ह्याबिट्स अफ लिडर्स। आई सो यु फ्यु ह्याबिट्स। ल, नम्बर 1 इज अनेस्ट। म विफल भए पनि मेरै कारण हो के, तपाईँको कारण म विफल भएको होइन। म सफल भएँ भने पनि बरु तपाईँको कारणले हो। अलिअलि तपाईँले टेवा पुऱ्याएर म सफल भएँ, तर विफल चाहिँ म मेरै कारणले भयो। तपाईँ फेल हुनुभयो भने कसको कारणले फेल हो? तपाईँले एउटा नचाहिने काम गर्नुभयो भने कसको कारणले? साथीले उक्सायो होला, जेसुकै गर्यो होला, तपाईँकै हो त्यो। यु कान्ट ब्लेम योर फ्रेन्ड्स। सो यु हेभ टु बी 100% अनेस्ट विथ योर लाइफ। तपाईँ मसँग झगडा गरेर कलेजले गर्दा म फेल भयो त भन्न सक्नु होला, तर आफूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले ढाट्नुहुन्छ? हाउ विल यु लाइ टु योरसेल्फ? सो अनेस्ट हुनुहोस्, ब्रेभ हुनुहोस्। ब्रेभ भनेको फेरि 4 जना बटुलेर चाहिँ आफ्नो मागहरू माग्न प्रिन्सिपल सरलाई जानलाई चाहिँ ब्रेभ नहुनुहोस्। यस्तो प्रकारको लिडरसिप टन्नै छन् स्कुल कलेजमा। देयर आर प्लेन्टी अफ पिपल हु ग्याङ अप एन्ड गो टु प्रिन्सिपल एन्ड से तपाईँहरूले यो प्रोभाइड गर्छु भन्नुभएको थियो, यो प्रोभाइड गर्नुभएको थियो, गर्नु भएन भन्ने खालको। डिफरेन्स तपाईँ र लिडरमा के हो भने अ गुड लिडर कम्युनिकेट्स, सिट्स डाउन, नेगोसिएट्स, नट फाइट्स। ब्रेभ त हुनुहोस्, तर त्यस्तो हिसाबले ब्रेभ नहुनुहोस्। अर्को भिजनरी। लाइक आई वान्ट टु आस्क दिस क्वेसन टु एभ्री वान। तपाईँ आजभन्दा 5 वर्ष पछाडि आफूलाई कहाँ देख्दै हुनुहुन्छ? वेयर? डोन्ट गिभ मी स्टुपिड एन्सर्स लाइक ब्याचलर्स पढिरहेको हुन्छु, यो गरेर। त्यो त बाई डिफल्ट बाबामाले रोएर पनि पढाउँछन् हो त्यो त। Where do you see yourself from 5 years from right now? Yes? In a nice position? Who said that? Okay, what is a nice position? See, it's not a wrong answer. It's not a concrete answer. Answer is the right answer, but a concrete answer होइन। I want to do something in life भन्ने मान्छेले लाइफमा नथिङ गर्छ, किनभने त्यो समथिङ के हो खोज्दा खोज्दै नै भेट्दैन के। प्लिज सिट डाउन। सो अहिले नै तपाईँले थाहा हुनु पर्यो कि एटलिस्ट आई विल डु दिज मेनी थिङ्स इन लाइफ भनेर। इफ आई डोन्ट डाई आई एक्ज्याक्टली नो वाट आई विल डु इन 10 years from right now. If you ask me right now, I have five businesses. I employ about 130 people. अब यो भन्न हुनी नहुनी थाहा छैन। इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तो हुन्छ। अब इन्द्रहरू सब अगाडि बसिराख्नु भएको छ, तर in a very short career of 10 years, my company generates about 20 CR of revenue every year, which is a big deal for me. If I live, I am planning to retire by the next 5 years. I am planning to travel at least 70 to 75 countries in the world before I die. And I've already traveled about 18 countries. मेरो एउटै धारणा के भने भिजन छैन भने मान्छेमा एउटा भनाइ छ नि, त्यो उसले भन्यो। आई थिङ्क देयर इज दिस आई फरगट हर नेम हु लस्ट हर भिजन एन्ड हर हियरिङ at a very young age. Absolutely. What she said is blind are not those people who do not have eyes. Blind are those who have eyes but yet cannot see. अन्धो भनेको वा चाहिँ दृष्टिविहीन भनेको ती मान्छेहरू होइनन् जसको आँखा छैन रे के। दृष्टिविहीन भनेको ती मान्छेहरू हुन् जसले टुलु टुलु हेर्छन् तर देख्न चाहिँ के पनि देख्दैन। तपाईँ यदि
नेपालको one of the top colleges मा बसेर still if you are engaged in stuff that does not build up to your vision, I think you are spending your time in a wrong way. And कति मान्छे हुन्छन् के पढेर के हुन्छ, पढेर के भएको छ र, ठुलो मान्छे पढेर भएको र इलन मस्कलाई हेड ड्रप आउट हो हैन, बिल गेट्सलाई हेड ड्रप आउट हो, मार्क जकरबर्गलाई हेड ड्रप आउट हुन्छ। भाइ तिनीहरू रिलायन्स इन्टरनेसनल कलेजको ड्रप आउट होइनन्, हार्वर्ड, प्रिन्सटन वा आइभी लिग कलेजेसका ड्रप आउटहरू हुन्। सो कम्पेयरै गर्ने हो भने अलि ढङ्गको कम्पेयर गरौँ के पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो उनीहरूलाई थाहा थियो जिन्दगीमा के गर्ने हो अनि ड्रप गरेका हुन्, तिमीहरूलाई त त्यो पनि थाहा छैन। भोलि ड्रप गरेपछि बिहान उठेर के गर्ने हो पत्तो छैन, ड्रप गरेर के गर्छौ। तेस्रो कुरो उनीहरूले ड्रप गरेका हुन् कलेजबाट पढ्नबाट होइन। मार्क जकरबर्गको लाइफ स्टोरी पढ, उनले महिनाको 4वटा किताब पढ्थ्यो। द्याट मिन्स 48 बुक्स इन अ इयर। 48 बुक्स भनेको एउटा ब्याचलर्स डिग्री पढ्न लाग्छ। इट्स बिन 15 years he's been reading 48 books. That means that guy has more than, I think, 15 bachelor's degrees worth of knowledge already inside his head. तिमीहरूलाई त आजै त पढ्नको निम्ति एउटा छडी लिएर गोठालो बस्नुपर्ने हुन्छ, भोलिबाट ड्रप आउट गरेर के गर्छ? नगर, ब्याड आइडिया। If you have a foolproof plan, if you are planning to be a learner throughout life, then drop out. Otherwise, यो बोगसको एक्जाम्पल दिएर नहिँड्ने हुन्छ। यो एक्जाम्पल त्यस्तै हरिलट्ठुहरूले दिने हुन् जसले जिन्दगीमा पढ्न सकेन, अनि आफ्नो ग्याङमा 4 जना त चाहियो, नभए त एक्लो हुन्छ। यो ठ्याक्कै केस कस्तो हो भने एकजना फेल हुन थाल्यो, जब के गरौँ हुन्छ त्यसलाई आफ्नो 4 जना साथीलाई पनि गुल्टाउन सकियो भने त घर गएर मम्मी म एक्लै छैन, त्यो पनि फेल भएको छ, त्यो पनि फेल भएको छ, त्यो पनि फेल भएको छ, देख्नुभयो त्यही भएर कलेजै खराब हो त भन्न सकियो नि त। याद गर्नु होला, which is why you need to be visionary. If you are not visionary, तपाईलाई जीवनमा सबैभन्दा पहिला चिप्लाउने नै तपाईको त्यो छेउमा बसेको साथीले। बुझ्नुभयो नि? किनभने मैले मात्र होइन, बाबा रणछोड दासले भनेका थिए, दुख तब नहीं होता है जब दोस्त फेल होता है, दुख तो तब होता है जब दोस्त फर्स्ट आता है। तपाईको साथीको हेडेक भोलिबाट तपाईले राम्रो गर्नुभयो भने सुरु हुन्छ। याद गर्नुस् है, इन लिडरशिप एज वेल इन 2 years I'll tell you this, तपाईहरु सबैलाई अलमोस्ट उही पोजिसन दिएको छ, तर कोही एकजनाले राम्रो गर्दै भने अब 10 जना मिलेर तपाईले किन राम्रो गर्नुभयो भने ग्याङ बनाउँछन्। त किन हिरो भएको, तँलाई चाहिँ किन गर्नुपर्ने, तँलाई चाहिँ किन देखाउनु पर्ने, हामीलाई नराम्रो देखाउन खोजे होस् तैँले भनेर तपाईलाई चाहिँ झन् फाल्टु बनाइदिन्छ। दुःख त्यसलाई त्यो कुराको छैन कि हामी फेल हुँदैछौँ, दुःख त्यसलाई त्यो कुरोको छ कि मेरो साथीले मभन्दा उत्कृष्ट काम गरेर देखाइदियो। यो साथीसँग चाहिँ बच्नुस्। That's why I tell have vision, because if you have vision you will move ahead in life with your own pace. If you do not have vision, your friends will pull you down, and I really don't want to be with friends who would pull me down. Next, be kind. Kindness is rare. Literally kindness is rare. विशेष गरी तपाईहरुको उमेरमा काइन्डनेस चाहिँ एकदमै रेयर भइसक्यो। कसरी मान्छेलाई उडाउँ, कसरी मान्छेलाई ठट्टा बनाऊ, कसरी मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न नराम्रो भनौँ भन्ने खालको हुन्छ भने बी काइन्ड टु योर मदर, बी काइन्ड टु योर फादर। दे हेभ डन really tremendous job for you. मेबी तपाईलाई लाग्दैन होला धेरै कुरा तपाईको जीवनमा अभाव होला, अभाव त तपाई आफैले काम गर्दा पनि अभावै हुन्छ, तर बी काइन्ड and especially be kind to the people who you are leading. यदि नम्र बोलेर कोही मान्छेसँग काम निकाल्न सकिन्छ भने त्योसँग नराम्रो किन बोल्ने भन्ने कुरा। नेक्स्ट इज हार्ड वर्किङ। कतिजना, how many of you believe in smart work? हात उठाउँ त। How many of you believe in smart work? Do you know there is no such thing called smart work? त्यो कुर्सी स्मार्ट वर्क गरेर उठाउनुस् त कसरी उठाउनुहुन्छ? त्यो कुर्सी तपाईहरु बसेको कुर्सी स्मार्ट वर्क गरेर उठाउनुस् त के गर्ने? त्यही दुईटा हात लगाउनु त होला नि हैन? एउटा हातले ल उठाउँ त बहिनी स्मार्ट वर्क गरेर। लु माने मैले, ल अस्कर अवार्ड तिमीलाई नै दिदिए मैले। एउटै हात लगाए पनि त हार्ड वर्क त चाहिएला नि त। के चाहिँ स्मार्ट गर्यो तिमीहरूले? दुईटाको साटो एउटा हात प्रयोग गर्यो होला, तर हार्ड वर्क त लाग्यो। सो डोन्ट फल फर दिस ट्र्याप दैट देयर इज स्मार्ट वर्क टु मेक मनी।
There is no smart work. There is only hard work. Work hard and then only you start making money or become successful. Discipline. Now let me ask you a question. यो सबैलाई question ल. विशेष गरी यो भाइलाई, this भाइ यो. Stand up. Yeah, oh, yeah, absolutely. I like you very much. Stand up. What is discipline, मेरो भाइ? होइन मिनिङ सोधेको होइन डिसिप्लिन भनेको तपाईँको लागि चाहिँ के हो भनेर सोधेको मेरो लागि होइन हो ए ओके के हो डिसिप्लिन भनेको डिसिप्लिन भनेको के हो सिकाउ सिकाउ याद छेउछाउ यार प्लिज भन भन त्यही हो डिसिप्लिन भनेको के हो भनौँ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ मेहता सर उठेर हिँड्दा पनि रुल फलो गर्ने भने चाहिँ डिसिप्लिन हो तर सर छेउमा बस्दा मात्रै फलो गर्ने भन्ने हो त्यसलाई डिसिप्लिन होइन त्यसलाई हेडेक भनिन्छ प्लिज सिट डाउन मलाई चाहिँ के सिकाइएको थियो भने डिसिप्लिन इज डुइङ द राइट थिङ्स वेन नोबडी इज वाचिङ यु सर अगाडि बस्दा त जो कोही पनि डिसिप्लिन हुनसक्छ म्याम क्लासमा हुँदा त जो कोही पनि डिसिप्लिन हुनसक्छ बाबुआमा घरमा हुँदा त जो कोही पनि डिसिप्लिन हुनसक्छ नहुँदाखेरि पनि आफ्नो चरित्रलाई जसले मेन्टेन गर्न सक्छ आई थिङ्क द्याट पर्सन इज भेरी डिसिप्लिन Remember this, in life there would not be any teacher to control you कि यो गर यो नगर यो गर इभन तपाईहरु विदेश जानु भने तपाईको बुवा आमा पनि हुनुहुन्न पर तपाई डिसिप्लिन्ड हो कि होइन भन्ने कुरा जब तपाईलाई कन्ट्रोल गर्ने मान्छे वरपर हुँदैन तब पनि तपाईले सही कुरा गर्नुहुन्छ भने यो डिसिप्लिन प्लिज मेक श्योर दैट यु आर हाइली डिसिप्लिन्ड इन लाइफ म आज धुलीखेलबाट आएको थाहा छ तपाईहरुलाई एउटा युएस एम्बेसी को स्टार्टअप बुट क्याम्प भन्ने 7 दिनको ट्रेनिङ चलिरहेछ नेपालमा अलिकति स्ट्रगल गरिरहेको स्टार्टअपहरुलाई हामीहरूले जरैदेखि उहाँहरूलाई हेल्प गरेर चाहिँ माथि लिएर आउनको निम्ति एउटा ट्रेनिङ चलिरहेको छ मलाई वीरेन्द्र सरले भन्नुभयो सर सन्डे के छ टाइम भनेर मेरो आजको साँझको सेसन छ एट अराउन्ड 4:30 बाट 4:15 बाट स्टार्ट हुन्छ होला टिल 6:30 अनि भोलि बिहानको मेरो सेसन छ 8 देखि 12 को अब मैले सोच्ने हो भने त मैले सरलाई सर आई डोन्ट वान्ट टु कम आई एम भेरी फार भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो त्यति टाढाबाट आऊ गाडी चलाऊ यत्रो सेसन गर त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट शुक्रबारदेखि म त्यहाँ चाहिँ यो पावर पोइन्ट बनाऊ सबै गर मैले त जे गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि त आई ह्याड द चोइस वा म ऱ्यान्डमली आएर बोलिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो विदाउट ब्रिङिङ एनिथिङ विथ मी बट आई डिसाइडेड कि दिस इज रङ वाइ इज दिस रङ बिकज maybe there is somebody who I can change from this session. This is what I need to do भनेर धुलीखेलबाट आउँदाखेरि पनि आई सेड सरलाई मैले के भने सर 3:30 बजेसम्म आइपुग्छु होला भनेर भनेको थिएँ आई केम एट 3:50 I'll make sure that I'll go and I'll reach on time even in my second train भन्न त मलाई सरले के पनि भन्नुहुन्थेन होला ठिकै छ सर अलिकति ढिलो भयो के प्रब्लम भयो र भनेर तर उहाँले भन्ने नभन्ने आफ्नो ठाउँमा छ हुने नहुने मेरो कुरो किनभने एउटा डिसिप्लिन मान्छेले के सोच्छ भने व्हाट इज राइट एन्ड व्हाट इज रङ इफ आई केम आफ्टर 3:30 इट्स रङ नो म्याटर हुएभर सेज व्हाट सो द्याट्स कल्ड डिसिप्लिन प्लिज बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ प्लिज बी इन्स्पायरिङ प्लिज बी करेजियस प्लिज बी सेल्फलेस nobody admired someone because they were rich or had a little or title Leadership starts with thought, not position. Position पाउनु भो राम्रो हो तर लीडर जस्तो बन्दिनुस् हरेक दिन आएर तपाईलाई चाहिँ टिचरहरूले सम्झाउनु पर्यो यो गर त्यो गर भनेर सम्झाउनु पर्यो भने हाउ आर यु अ लिडर हरेक दिन आएर तपाईले गरेको गल्तीको पनि तपाईले डिफेन्स गर्नुभयो भने हाउ आर यु अ लिडर हरेक दिन आएर तपाईले लीड गर्ने 50 जना विद्यार्थी र तपाईको सेम कम्प्लेन छ भने हाउ आर यु अ लिडर यु आर अ लिडर बिकज यु आर डिफरेन्ट यु आर अ चोजन वान बिकज नट एभ्रीबडी हैज द क्यापेसिटी दैट यु हैव जम्मा 100 जना हुनुहुन्छ यो हलमा मलाई के थाहा छ भने यो कलेजमा जम्मा 100 जना हुनुहुन्न के उहाँहरु कोही पनि यो रुममा पढ्नु भएको छैन तपाईहरु पढ्नु भएको छ भनेपछि तपाईहरुमा केही त होला नि त I think you need to realize that.
You are given this opportunity because you have something. But मसँग केही छ भनेर घमण्ड चाहिँ नगर्नु होला, किनभने कहिले टाइटल नहुन पनि सक्छ, तर टाइटल नहुँदा पनि लिडर हुन सक्नु चाहिँ ठुलो कुरो। सी अघि नेल्सन मण्डेलाको एक्जाम्पल कसैले दिनुभएको थियो, गरिबको छोरो हो नेल्सन मण्डेला। नेल्सन मण्डेलासँग टाइटल हुँदाखेरि पनि उसलाई मान्छेले वर्शिप गर्थ्यो, टाइटल नहुँदा पनि वर्शिप गर्छ। डु यु नो आङ सान सुची? हाउ मेनी अफ यु नो? Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, both ways pronounce गर्दो रहेछन् नाम। Do you know any who is she? I think म्यानमार को होला। म्यानमार को ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट हो। Do you know she is in jail? She's been put in jail by the army. तर उसको क्रेज म्यानमार जानु भयो नि अझै पनि कम छैन। पावरलेस मान्छे छ, but they worship her. Entire life जेल बसेर गयो, 1 वर्ष प्राइम मिनिस्टर हुन पाथ्यो, फेरि पनि जेलमा कोस्दियो उसलाई। Still people worship her like anything and they feel like this is the lady who will guide us to liberation भनेर। लिडरशिप भनेको त त्यो पो हो त। प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि लिडर, प्राइम मिनिस्टर नहुँदा पनि लिडर। तपाईहरु आज कुनै पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने पनि लिडर, तपाई भोलि पोजिसनमा हुनु भएन भने पनि लिडर। टुडे तपाईको पोजिसनको कारणले यो 2 वर्ष तपाईलाई याद गर्छ भने 2 वर्ष पछाडी तपाईको व्यवहारले गर्दा उनीहरुले याद गर्छ कि त्यो मान्छे कस्तो थियो भन्ने कुराले। बी दैट पर्सन। इट्स नॉट इजी टु बी अ लिडर। लिडर हुन इजी छँदै नै छैन। नाउ सी दिस इज व्हाट आई वाज टकिङ अबाउट। आजको क्लास मोनिटर प्रोबब्ली भोलिको हाउस क्याप्टेन, आजको हाउस क्याप्टेन प्रोबब्ली भोलि स्कुलको क्याप्टेन, भोलिको क्लब प्रेसिडेन्ट पर्सिको कलेज लिडर, पर्सिको कलेज लिडर प्रोबब्ली कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन वा अर्गनाइजेसनको युनिट हेड, कुनै अर्गनाइजेसनको युनिट हेड, त्यो अर्गनाइजेसनको म्यानेजर, जुन अर्गनाइजेसनको म्यानेजर भोलि गएर त्यो मान्छे सिइओ हो, जो मान्छे सिइओ त्यो मान्छे भोलि कम्युनिटीको लिडर हो, जो मान्छे कम्युनिटीको लिडर हो भोलि गएर नेसनल लिडर उही हो के। आज यदि अगाडि आइज भन्दाखेरि नाइ नास्ति गर्ने मान्छे छ वा आज चाहिँ यो लिडरशिप लि भन्दा नाइ नास्ति गर्ने मान्छे छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु भोलि जीवनमा अपर्च्युनिटी आउँदा पनि त्यो मान्छेले गर्ने नाइ नास्ति नै हो। म संयुक्त राज्यको मेरो एउटा सानो उदाहरण सुनाउँछु ल। म युएस पढ्न गएको थिएँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि ब्याचलर्समा। अनि म फुल स्कलरशिप स्टुडेन्ट थिएँ, त्यो हुनाले मैले आफ्नो स्कलरशिप मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो कि मेरो 3.4 जीपीए एट एनी टाइम हुनुपर्ने थियो, किनभने मेरो कलेजको फी इयरली $50,000 थियो। त्यो नतिर्नको निम्ति 3.4 जीपीए मेन्टेनै गर्नुपर्ने थियो। यहाँ जस्तो रोइ कराई गरेर सुन्थेन यो जीपीए 3.3 स्टार्ट पेइङ मनी भनेर सिधै पैसामा हालिदिने हो। 3.45 जब मेरो जीपीए भयो मलाई मेरो एडभाइजरले कल गर्नुभयो। कल गर्दै गर्दाखेरि मेरो दिमागमा अलरेडी आइसकेको थियो एडभाइजरले बोलाउँछ म एउटा बहाना बनाइदिन्छु भने। हामीलाई त बहाना बनाउनु त नेपालीलाई जति कल्ला आउला र। सरले बोलाउने बित्तिकै पुरा दिमाग चाहिँ 3 त्रिलोक 14 भुवन चल्छ के भन्ने के भन्ने के भन्ने भन्न मलाई बोलाछ के भन्ने के भन्ने के भन्ने चल्न थालिहाल्छ। युएस गएर पनि मेरो यसरी नै दिमाग चल्यो। सरले मलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो रुममा राख्नुभयो, सोध्नुभयो लो नि व्हाट ह्यापन योर ग्रेड्स आर डिग्रेडिङ भनेर सोध्नुभयो। मसँग त पहिले रेडीमेड एन्सर थियो। मैले के भने सर इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द लेभल अफ इङ्ग्लिस द्याट दे टिच इन, सो आइ एम काइन्ड अफ गेटिङ युज टु इट, सो वन्स आई गेट युज टु इट, वन्स आई गेट ह्याङ अफ इट प्रोब्ली माई जीपीए वुड इम्प्रुभ भनेर भने। उहाँले मलाई एउटा स्ट्रेन्ज क्वेसन सोध्नुभयो, म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु। लोनी लेट मी आस्क यु वान क्वेसन भन्नुभयो। स्योर सर वाइ नट भन्नुभयो। वाट ह्यापन्स इफ यु टेक अ क्याट फ्रम नेपाल एन्ड लिभ इट इन द जङ्गल्स अफ अफ्रिका भन्नुभयो कि। यो कस्तो खालको क्वेसन हो यार। बिरालोलाई नेपालबाट उठाएर लिएर आएर अफ्रिकाको जङ्गलमा छोड्यो भने के हुन्छ भन्नुभयो। के हुन्छ सर? क्याटै हुन्छ सर। आई डोन्ट नो, क्याटै हुन्छ यो त के हुन्छ र? बिरालोलाई नेपालबाट उठाएर लिएर आएर अफ्रिकाको जङ्गलमा छोड्दैमा यो भाग त हुँदैन, बिरालै हुन्छ भने मैले। उहाँले के भन्नुभयो भने अनि त्यो तैँले छोडिसकेपछि त्यो बिरालोले के गर्छ भन्नुभयो। यो बडा गजब क्वेसन सोध्नुभयो। मैले सोचेको थिएँ सरले सब्जेक्टको क्वेसन सोध्नुहुन्छ होला। अब यहाँ देश दनादन बिरालोको क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ। अब बिरालोको एक्सपर्ट त होइन म। मैले के भने सर निस्किन्छ होला खोरबाट बाहिर, जिउ तन्काउँछ होला अनि म्याउ गर्छ होला भनेर भन्ने। अब सर मजाकको मुडमा हुनुहुन्छ भने म नि मजाक गरिदिइहालौँ भन्ने आयो मलाई। अनि सरले के भन्नु भने तँ नि त्यही बिरालो जस्तै छस् लो नि भनिदिनु भयो। मैले त बुझिनँ प्रोफेसर भनेर भने।
उहाँले के भन्नु नि त आइस नेपालबाट तर चाहिँ त्यही मानसिकता बोकेर आइस त संसारको नम्बर 1 देशमा छस् तर तेरो त्यही कम्प्लेनिङ एटिट्युड छ त आउन त आइस तर यो मानसिकता लिएर त अमेरिकामा बस्ने हो भने त नम्बर 1 देशको सबैभन्दा ठुलो पीडित मान्छे हो तेरो ग्रेड सुधार्नको निम्ति मैले बोलाएको थिएँ तर ग्रेड सुधार्नुभन्दा अगाडि पहिला तेरो मानसिकता सुधार्नु पर्ने रहेछ भनिदिनु भयो के मेरो सिम्पल कुरो तपाईहरुलाई लिडरशिपको बारेमा तपाईहरुले प्लिज आफ्नो मानसिकता सुधार्नु होला द रिजन यु आर गिवन दिस टाइटल इज टु हेल्प यु बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ तपाईलाई प्रयोग गरेर कलेजले चाहिँ डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न खोजेको वा चाहिँ म भएन भने चल्दैन वा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरू कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भएको भन्ने रेटोरिक्सहरू हजुरले बन्द गरिदिनु होला किनभने देयर इज अलवेज समबडी हु इज इन्ट्रेस्टेड इन द पोजिसन दैट यु हैव राइट नाउ देयर इज अलवेज एकजनाले सर म गर्दिन भन्नुस् दोस्रो व्यक्ति तयार हुन्छ बट दे सॉ समथिङ इन यु दैट्स व्हाई बी प्राउड अफ दिस पोजिसन because this position will at the end lead to several bigger positions in life. Now दुईवटा क्वेशन छ ल लिडरशिप मिथ और रियालिटी भनेर तपाईहरुलाई म यो सोध्न चाहन्छु तपाईहरुले यसको उत्तर दिनु होला Leadership means giving order, true or false? Why is it a false? Very true. Leadership is about being with them and helping them. See, I absolutely thoroughly like students before. I love you all. But 10 कक्षासम्म विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ they have this passion and enthusiasm towards life. 11-12 मा पुगिसकेपछि के हुन्छ भने हामी त कलेजमा पढ्ने हो भन्ने खालको एउटा फिलिङ आइदिन्छ के. So let this feeling not disrupt. And this is a beautiful answer. Second question, leadership is, I'm sorry, there's one is missing. Leadership is making group and demanding things. Leadership is about making group and demanding things with the college management or teachers, so on and so forth. Why is it a false? Because a true leader does not demand things. A true leader does not demand things. Demand गर्दैन बरु अरूहरुको डिमान्ड छ भने पनि माथि पुग्नु भन्दा अगाडि नै प्यासिफाई गर्दो रहेछ यो डिमान्ड गलत हो साथीहरु वा यो डिमान्डलाई चाहिँ हामीहरुले कसरी विन विन सिचुएसनमा नेगोसिएट गर्न सक्छौं साथीहरु भन्ने खालको हुन्छ जो मान्छेले अहिले चाहिँ ग्याङ बनाएर भोलि गएर चाहिँ टिचर्स वा प्रिन्सिपल्सहरुलाई डिमान्ड गर्छ भोलि गएर त्यही मान्छेले अफिसेसहरुमा ग्याङ बनाएर आफ्नो म्यानेजर्स वा सीईओजहरुसँग चाहिँ डिमान्ड गर्छ राइट डिमान्ड गर्नु फेरि राइट हो गलत डिमान्ड गर्नु गलत हो Let me ask you another question. Leadership means everybody likes you. Why is this a false? Everyone likes it. You can't make everybody happy. You can't make everybody happy. Even if you're selling ice cream, if they don't get the flavor they want, they are not happy. भगवान त एउटा भगवानले तपाईहरुलाई खुसी बनाउन सकेको छैन यहाँ कतिजना शिवको भक्त होला कतिजना हिन्दू होला कतिजना मुस्लिम होला कतिजना क्रिश्चियन होला क्रिश्चियनमा पनि ब्याप्टिस्ट र क्याथोलिक होला हिन्दूमा पनि कोही शिव मान्ने कोही कृष्ण मान्ने कोही विष्णु मान्ने होला So if God cannot make happy, I think as a leader your job is not to make everybody happy. तर तपाईहरुको ट्र्याप नै यही हो. You fall in trap, you start making everybody happy, at the end of the day you are sad. Third question. The smartest student is always the best leader. Why is this a false? You don't need to be smart to be a leader. There's a mixed reaction. Smart हुनुपर्छ कि हुनुहुन्न? Smart on the smart I would say context is the person smart that depends. According to the situation, the smartness of a person depends. Okay. It's very contextual, but you don't need to be smart to be a leader. एकदम खतरा हुनुपर्छ एकदम बुद्धिजीवी हुनुपर्छ एकदम बुद्धिमान हुनुपर्छ एकदम भयंकर हुनुपर्छ भन्छ नि त्यो होइन गलत हो A leader never makes mistakes. And what do you do when you make a mistake? अब तपाईहरु त एक हिसाबले लिडर हो तपाईहरुले गल्ती गर्नु भयो भने गर्ने के Self realization is one. Another?
एक्सेप्टेन्स, गल्ती भयो मबाट सरी भन्ने. थर्ड, फेरि सरी भन्ने अनि फेरि बाहिर निस्किसकेपछि फेरि उही पाराले लाउनु भएन. इम्प्रुभ योर मिस्टेक्स. वाट एल्स? Learn from your mistake. Learn from your mistake. What else? I'm looking for one answer which I have in my mind, but I hope somebody would tell me. Don't forget mistakes you made. Don't forget mistakes make you good. What else? Yes, do not repeat the mistake. बारम्बार त्यही mistake दोहोऱ्याउनुहुन्छ भने it's by will. It's not a mistake, it's a habit. But let me tell you one thing. If you're making mistake and you cannot get out of it, take help from people who know how to help you and get out of it. Now, तपाईहरु कसमा यो क्वालिटी छ हात उठाउनुस् ल. I want to see. How many of you are honest? How many of you are honest? Now let me tell you, you do not need to be 100% honest. 100% honesty le जीवन में problem लिएर आउँछ. But let me ask you, how many of you are 75% honest? 75, 70 to 75% honest. भनेपछि है selective honesty रहेछ यिनीहरुमा, which is very nice. Selective honesty is very nice. 100% honest भयो भने त फेरि अब घरबाट पनि स्वीकार गर्न सक्दैनन्, टिचरहरुबाट पनि स्वीकार हुँदैन, साथीहरुबाट पनि स्वीकार हुँदैन. I absolutely like it. 100% honesty को चाहिँ जीवनमा काम छैन. Second, how many of you are brave? Exactly, for several things, for leadership. Brave to take healthy risks. Healthy risks. How many of you are brave to take healthy risks? Okay, what was the last risk taken by these two? Please stand up. Last को पछाडिको भाइहरु दुईजना. What was the last healthy risk taken by you? सबैभन्दा रिसेन्टली लिएको हेल्दी रिस्क तपाईहरुको के हो? I'm so sorry, I can't listen to you. A little louder. अलिकति अलिकति. I think 10 kg of weight by exercising. Losing weight by exercising. Thank you so much. Next. So basically it's our money. Money. So के रिस्क लिनुभयो त मनीको लागि? त्यही त रिस्क के लिनुभयो? What was the last risk taken? के रिस्क लिनुभयो लिडरशिपको लागि? किन्नु कि नकिन्नु भित्रको सोलबाट किन लाग्छ तर लाइक पैसा हेरेर नकिन्नु जस्तो लाग्छ. You bought it? Big round of applause. Why? I'll let you know. What's your name? Naam? Amit? Anik. Okay, how many of you invest in shares here? How many of you invest in shares? If you really do, please raise your hands up. Don't be forced to raise your hands up. छैन भने please नभन्नु होला है. वास्तवमै छ भने मात्रै गर्नु होला. If you have it, I can. So see, there are only 5 to 6 people who are investing in shares. That means you are already a leader. Because you are thinking for your financial freedom at the age when you are studying in grade 11 or 12. You are brave. Please sit down. Next. How many of you are responsible? 100% responsible को हुनुहुन्छ? Responsible for the things that you say you will do or you will accomplish. How many of you raise your hands up? Otherwise, I don't know who is responsible or not. म गर्छु भनेपछि गर्छु, कुनै पनि काम गर्छु भनेपछि गर्छु. म लिडर हो भनेपछि म लिडर हो. म यो सकाउँछु भनेपछि म सकाउँछु. Anyone? Great. Only 4 to 5 people. हजुर आफैलाई पनि असेसमेन्ट गर्नुस् ल. How many of you are patients? बाइक चलाउँदा 35 को स्पिड लिमिट छ भने 35. रेड लाइट छ भने रेड लाइटमा रोकिने. How many of you are patients? Great. Nice. आफूलाई इभ्यालुएट गर्नु होला. All I'm saying is because in these 2 years these skills would be really helpful. How many of you are disciplined?
Discipline when nobody is watching you. Discipline when nobody is watching you. I see only one hand going up, त्यो पनि आधा. दुईटा छ, एउटा पछाडि छ, तर एकदम आधा आधा. तेस्रो यहाँ भाइ छ, पुरा हात उठाएको छ उसको चाहिँ. सी मान्छे हुँदा डिसिप्लिन हुन त एकदम सजिलो छ. यहाँ सरहरू एकजना पनि हुनु भएन र तपाईँ र म मात्रै छौँ र तपाईँ र मेरो एकदम शान्तिसँग वार्तालाप भइरहेछ भने यु आर हाइली डिसिप्लिन. तर आइ एम हियर टु डु थिङ्स, आइ एम हियर टु टिच यु. तर तपाईँहरू सरहरू नहुने बित्तिकै हल्ला गर्नुहुन्छ भने लिडरसिपको क्वालिटी ल्याकिङ छ, किनभने डिसिप्लिन छैन. तर तपाईँले अरूलाई डिसिप्लिन हो भनेर भन्नै मिल्दैन क्या. जस्तो मैले संसारमा हरेक चिजको मोटिभेसन दिएको छु तर वेट लसको दिएको छैन. दिनै मिल्दैन. किन दिनु मिल्दैन भने बिफोर आई गिभ मोटिभेसन अन वेट लस आई हेभ टु स्टार्ट लुजिङ माई वेट एन्ड देन गिभ मोटिभेसन अन वेट लस. त्यस्तै गरी तपाईँले कसैलाई डिसिप्लिन हो, अनुशासनमा हो, लाइनमा बस, हल्ला नगर भन्नै मिल्दैन के. किनभने आँखा झिमिक आफै त्यो सब चिज गर्नुहुन्छ भने कसरी अरूलाई चाहिँ भन्ने अन वाट मोरल ग्राउन्ड्स. द्याट्स वाइ यु निड टु बी डिसिप्लिन. नेक्स्ट एम्पथेटिक को हुनुहुन्छ? करुणा, दया, माया, करुणा. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, विच क्वालिटी इज द हार्डेस्ट फर यु? नट दिस, अदर्स पनि. कुनै छ क्वालिटी हार्डेस्ट? डिसिप्लिन. व्हाट एल्स? कन्सिस्टेन्सी. मुडमा डिपेन्ड गर्छ. बिहान उठ्यो, केही गर्न मन लाग्यो गर्यो, गर्न मन लागेन गरेन. आज पढ्न मन लाग्यो, पुरा धडाधड कपी निकाल्यो पढ्यो. 1 महिना पढ्न मन लागेन सिद्धियो. तपाईँलाई म एउटा एकदमै राम्रो कुरा भन्छु ल. म आई ग्रु अप वाचिङ, तपाईँहरूले हेर्ने फुटबल वा सकर भन्नुहोस् होइन, आई एब्सोल्युटली लाइक. इनफ्याक्ट आई एम वान अफ द फर्चुनेट वान्स. सबैभन्दा सस्तो टिकट एक्चुअली लिएर म्यान्चेस्टर युनाइटेडको गेम पनि हेरेको छु स्टेडियममै है. सस्तो, भयङ्कर सस्तो एकदम. नो नो डोन्ट क्ल्याप, यो त मलाई थाहै थिएन कसको गेम हो भनेर. पुगेको बेलामा गेम भइरहेको थियो, एकदमै सस्तो टिकट पाइएको हुनाले हेरेको. किनभने जीवनमा अनुभव गर्न चाहन्छु भन्ने कुराले चाहिँ मैले हेरेको हो त्यो गेम. मैले यो जीवनमा धेरै चिज यस्तो गरेको छु जुन सायद कति मान्छेको कल्पनामा मात्रै छ के. अ लट अफ यु हेभ ड्रिम्ड अफ थिङ्स द्याट आई हेभ डन. अब विश्वास गर्नु हुन्न होला, 2007 मा आई अलरेडी डिड स्काई डाइभिङ फ्रम टेक्ससमा गएर आई डिड स्काई डाइभिङ. डोन्ट क्ल्याप, इट्स ओके. यो चाहिँ त्यतिखेरको एउटा सोख थियो मेरो. आई डिड इट. But what I am trying to tell you here is, those are my happy moments. I cannot achieve those happy moments until and unless I slog myself. Okay? Consistency nabhaikana, I cannot achieve anything in my life. If you want to achieve those things in your life, one of the best things you have to do is you have to be consistent. Mood ko आधारमा परिचालित हुनै मिल्दैन एउटा लिडर. इट्स अ भेरी पर्सनल स्टोरी, बट क्यान आई सेयर विथ यु? तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने म एउटा सानो स्टोरी सेयर गर्छु. माइन्ड नगर्नु ल. मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा होप, आशा, मोटिभेसन दिनलाई मात्र भनेको. कतै पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ मसँग के छ वा के गर्छु भनेर देखाउनको निम्ति भनेको चाहिँ होइन है. सो इन 2012 आई केम ब्याक टु नेपाल एन्ड आई स्टार्टेड वर्किङ फर अ ब्याङ्क. 6 महिना काम गरेँ. म ब्याङ्कैमा काम गर्ने भएको भए अघि भने जस्तै जेपी मोर्गन चेज ब्याङ्कमा काम गर्थेँ युएसमा. सो नेपाल आएर 6 महिना ब्याङ्कमा काम गरेर मलाई वाक्क दिक्क प्याक्क भयो, मैले ब्याङ्क छोडेँ. किनभने यही चिज गर्ने भए भए म युएसमै गर्थेँ भनेर. सो आई स्टार्टेड वर्किङ फर एनजिओज, आइएनजिओ, सो अन सो फर्थ. And I was so consistent that most of the times I used to get award as employee who never gets absent. मलाई कति टाइममा के भन्थ्यो भने तेरो घरमा केही समस्या छ हो भनेर पनि सोध्थे कि. किन भन्दा त सधैँ कामै मात्र आइरहन्छस्, त घरैमा बस्दैनस् भन्ने खालको. तर आई ह्याड अ ड्रिम. इन 2012 I made a dream. I said कि by 2015 I will be financially free. I'll start making my income as 2 lakh rupees a month. यो तपाईहरुलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्टोरीमा चाहिँ सुनाइरा. मैले अघि नै भने अन्यथा नलिनु होला, फर मोटिभेसन पर्पसेस ओन्ली है. अनि what can I do to make 2 lakh rupees a month consistently भन्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ एकदम ठुलो विदेश जाने लहर चलेको थियो के.
So I gave IELTS myself and I figured out that I scored 8.5 and मेरो फोटो चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति ब्रिटिश काउन्सिलमा बाहिर टाँसेरै राखेको थियो के 8.5 स्कोर गर्यो भने त्यतिखेर 8.5 ल्याउनेलाई पैसा रिफन्ड पनि गर्छ अनि हाम्रो बजारमा र युट्युबमा आई मेड भिडियो सेइङ कि द बेस्ट IELTS टिचर इन टाउन IELTS मा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईले पढाएको विद्यार्थीहरूलाई 70% चाहिँ टिचरलाई आउँदो रहेछ कि IELTS को त्यतिखेर 8,500 7,500 थियो मिनिमम मेरो क्लासमा 20 स्टुडेन्ट हुन्थे अनि तीनवटा क्लास मात्र पढाउँथे यु डु द म्याथ्स आई युज टु गेट 70% अफ इच क्लास इन अ मन्थ without working so much within the next 2-3 months I started making 2 lakh plus a month for about 1.5 years. Then I told myself by October 2017 I will start making 2-3 lakh rupees a month and then I'll buy myself a brand new car. I bought myself a very small brand new car, धेरै महँगो होइन तर Fiat को Punto भन्ने गाडी थियो. Plus I started making 3 lakh rupees a month. In 2017 I made a new goal. I said कि I'll start making around 3 देखि 4 lakh rupees, not high goal. But by 2021 I'll buy a new car. And in 2020 I will decide which car I'll buy भनेर. 2020 मा I pinned down. I told myself I'll buy myself a Nexon, Tata को Nexon. In 2021, I got Tata Nexon EV Max भन्ने गाडी. In 2021, I made a new goal. I want to travel the world. किनभने नेपालमा ट्रेनिङ र कन्सल्टिङमा दिनको 35,000 देखि लिएर 1.5 लाख मात्र कमाउन सकिन्थ्यो भने विदेश गयो भने कन्सल्टिङमा दिनको 5,000 देखि 10,000 डलर कमाउन सकिदो रहेछ के. So I told myself वर्षको एटलिस्ट 5 देखि 7 वटा मात्र मलाई विदेशको काम चाहियो. And then I'll start making consistently around 8 to 10 lakh rupees a month. And मेरो नयाँ goal, I want to buy BYD Atto 3 भन्ने गाडी. In 2023, I bought BYD Atto 3 and my income was around 8 lakh rupees a month. In 2023, I told myself by 2025, consistently I want to make 10 to 15 lakh rupees a month. By traveling abroad, नेपालमा त यो possible छैन. Plus मेरो बिजनेसबाट multiple साइडमा आउँछ. Overall 10 to 15 lakh rupees and then I will treat myself with a very beautiful car. I did not like BYD Atto 3. Right now I drive BYD Sea Lion 7. It's parked right at the bottom of this college. And right now my income is around 10 to 15 lakh rupees a month. But still I don't watch football. World Cup bhairako एउटा गेम पनि हेरेको छैन मैले. I love football but I don't watch football. दोस्रो I like watching movies, but I don't watch movies. I read books. Why is because I have understood कि whatever I want in life is not coming through entertainment. It's not coming. I want to shout from the bottom of my lungs आज राति उठेर, but what the hell, man? Messi makes अर्बौं रुपियाँ by playing soccer, and then I lose my good night sleep to watch that guy play. Hell no. भोलि बिहान उठेर हाइलाइट हेर्छु म. कुन छ त्यसले कप उठाए पनि मलाई आउने होइन त्यसको अर्बौं रुपियाँको 1% पनि आउँदैन मलाई. It does not come. Whoever wins, I don't give a crap. So मेरो लाइफमा फन्डा एकदम सिम्पल छ. Everyone, listen. Now let me ask you another question. How many of you want to travel the world? But you want to pay money to travel? I travel for free. मैले आजसम्म 18 वटा देश घुमे, सबै कन्सल्टिङको कारणले घुमेको. अब नेक्स्ट कन्ट्री आई एम गोइङ इज इन यो जुलाई हो, अगस्तमा आई एम गोइङ टु साउथ कोरिया. आई एम नट पेइङ फर एनीथिङ. No, not flight, not hotel, not my accommodation. Everything is being paid by somebody who is inviting me. How many of you like to stay in 5-star hotels and enjoy the aura of 5-star hotels? I like, but I do it for free. You pay money. मलाई जसले बोलाउँछ उसैले तिर्दिन्छ. Now let me ask you another thing. How many of you like to make new friends, meet people, talk to them? I like. तर त्यो चाहिँ तपाई फ्रीमा गर्नुहुन्छ, म चाहिँ पैसा चार्ज गर्छु के त्यसमा. Saying that even today's session would be charged. So what I am saying is be valuable. तपाई valuable बन्नलाई listen. Leaders, listen. Again, discipline. तपाईहरु valuable बन्नलाई the only thing I'd like to say is do not run behind entertainment. Entertainment जीवनको 20 देखि 30% मात्रै हुनुपर्छ.
अघि कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुत्दाखेरि पनि पैसा आउने वारेन बफेट भनेर। आज मेरो एउटा युट्युबको च्यानलमा देयर 70,000 सब्सक्राइबर्स, मन्थली त्यसले अराउन्ड $500 to $700 लिएर आउँछ। अन माई टिकटक आई हेभ अराउन्ड 135K भनेको 1,35,000 सब्सक्राइबर्स छन्, वाट एभर followers छन्। फ्रम द्याट अराउन्ड $500 to $600 यत्तिकै आइरहेको हुन्छ इन द भिडियोज। सो इफ द्याट इज योर गोल, I think entertainment side lagara, you should start giving people things which people would love to see. Gornus, this is called leadership. Fun should always be there. मैले भने मान्छेले मलाई सोच्छ अनि इन्टरटेनमेन्ट के हो त तपाईको भनेर सोच्छ। म 18 वटा देश फ्रीमा घुमे, त्यत्रो चीज देखे मैले, यो भन्दा ठुलो जीवनको इन्टरटेनमेन्ट के हुन्छ? मान्छे आफ्नो देश भन्दा बाहिर निस्किया हुन्न। I have seen 18 countries. And I'm pretty sure that in the next 10 years, I will see another 18 countries. Or maybe 20 countries. Goal should be as such that you live one of the happiest lives. This is leadership. Ro yo ठाउँमा पुग्नको निम्ति पनि यो फेजबाट गुज्रिनै पर्छ। त्यो हुनाले यो 2 वर्षमा तपाईले अपार मेहनत गर्नुस्, तपाईले एकदमै दुःख गरेर देखाउनुस्। So now let me ask you a question. अहिले यसको लागि म 2 मिनेट तपाईहरुको साथीहरुसँग कुरा गर्न दिन्छु ल। लीडरशिप किलर्स भन्छ यसलाई। लीडरशिप किलर्स भनेको यस्तो आनी बानीहरु जसले तपाईको भविष्यमा सफल हुने चाहना हुँदा हुँदै त्यो लीडरशिपलाई किल गर्दिन्छ। Now I'll give you 2 minutes, talk to your friends what could be the leadership killers. Don't say inconsistency, किनभने consistency आइसकेको छ। ठ्याक्क अपोजिट वर्ड्सहरु नलिएर आउनु होला ल। Thank you so much sir. Please, I will talk to your friends 2 minutes. I want you to come up with deeper answers. Sir, sir. Thank you so much. Okay, let's stop. Now we are towards the end of the session. I'll also take questions if you have any questions. I'll be brutally honest with you, love. तपाईहरु चाहिँ किड्सहरु हो वा चाहिँ युथ्सहरु हो भनेर म कुनै पनि फ्याब्रिकेटेड एन्सर दिदिन। तपाईहरुले जे क्वेशन सोध्नुहुन्छ I'll make assumptions that you are adults र म एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर दिदिन्छु। त्यो उनीहरुले पहिला लीडरशिप किलर्सहरु के हुन सक्छ भन्नुस् त यो एजमा। Laziness is good sometimes. Don't get me wrong. अक्सर यो जीवनमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो कामै अल्छी मान्छेले गरेका छन्। तर अल्छी हुँदा हुँदै पनि गोल चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। तर त्यो भन्दा पनि ठुला कुराहरु छन्। Laziness is also more or less हुन चाहिँ हो है। Procrastination, okay, but you cannot 100% do what you commit. Maybe around 10-20% of procrastination is good. त्यो भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ राम्रो हैन। What else? Okay, number 1 is ego. तैले मलाई चिन्या छस् भाइ भन्नेवाला हुन्छ के अहिले। नाम पनि दुई चोटी भन्नु पर्यो नि, फर्स्टमा सोध्नेनस् दोस्रो पटक भन्दिनवाला हुन्छ के। बाउको घरमा बस्छ, बुवा आमाले कमाएको खान्छ, बुवा आमासँगै झगडा गरेर सबै चीज लिएर आउँछ, युनिफर्म र ट्युसन फी पनि बुवा आमाले नै तिर्छ। तर आनी बानी कस्तो हुन्छ नि दाइलाई चिन्छ। त्यसपछि व्हाट आई वान्ट इज आई वान्ट टु ट्राभल अन्टिल 65। त्यसपछि त ब्याजको जिन्दगी हो, मरिहाल्दैछ भने नि ठिकै छ, बाँचिएछ भने फेरि पनि अब तपाईहरुले बोलेको तपाईहरुले गरेको सुन्न पाम। द्याट्स अल, नथिङ मच। But then last thing I'll tell, okay, as a leader एउटा आम पब्लिक वा जेनरलले देख्ने भन्दा 2 लेभल माथि उठेर चाहिँ सोच्ने र देख्ने गर्नु होला। एउटा आम पब्लिकले गर्ने भन्दा 2 लेभल माथि उठेर गर्ने चाहिँ गर्नु होला कामहरु। If you do this, you are one heck of a leader. There's always scope for improvement. The last thing, even if you are failing at your life, please do not quit, kill yourself or die. If you live, you will experience a hell lot of life. But if you finish yourself,
You will not live to see how heck of a leader you could be. Share गर्नुस्, कुरा गर्नुस्, improve गर्नुस्, तर मरिलाने केही पनि छैन यो जिन्दगीमा, ज्यान चाहिँ नफाल्नुस्. Thank you so much.